अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गल यह है कि समझ तो तुसी गए ही होने आ। बहुत मेल आईयां मैनू जिन्हां चों मैं तुहानूं सारियां नहीं पढ़ सकता क्योंकि फिर बोर होना शुरू हो जाता। विच इंज भी आईयां इंज भी आईयां। एक जिहड़ी मैं तुहानूं मियाँ फराज साहब कह रहे हैं ईमेल एड्रैस ते मेरे ईमेल ते ईमेल मेरा हैगा mrsajjadjani@gmail.com। ठीक है जी, MR सजाद जानी यानी मिस्टर मैं इस तो लाया कि बाकी सारे अगे ना गिनती गुनती लिखी जा रही सी। मिस्टर सजाद जानी पूरा ही सी अवेलेबल सी। हाँ, MR सजाद जानी ठीक है ना। इस तो मैं लाया ये ना समझना कि पता नहीं मैं मिस्टर हो गया मिस्टर वर्ल्ड। लो जी नादरीन, उन्हें मियाँ फराज साहब की मेल आई कि जानी भाई मुझे सच में नींद नहीं आ रही फरीद भाई का सोच सोच के। ठीक है जी, ठहर जा ठहर जा सास करना अगे सुन ला। अच्छा सास इन्नी की गल तो की सास आ हो सकता कि ये भी कह दे कि भी यार एडा बगैरत सी। मैं तेन बड़ा अच्छा समझदा रहा, ये भी हो सकता। जी पहली लाइन तो और यार पहली लाइन तो बाद अगे जो हाल कुछ बनी तू पहली ताड़ी इंज मार दी भी जिवें तुसीं दोवें आपस यार। फिर ਉਹੀ ਗੱਲ तू जिद्दां तुसीं मैनूं मना के लिआंदा ना, मैं कहा सी ना ਇਹ सिर्फ ਇੱਥੇ ਦੀ गेम आ, ਇਹਦੇ जाना वा ते ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਕੰਮ नहीं अच्छा यार बहस ना कर दिलदारा, गल पक्की होगी। ठहर जा। फरीद भाई का सोच के इतना पुराना तल्लक ही आपके साथ और आज पहली बार आपके इस फैसले ने मेरा बहुत दिल दुखाया। शाबाश है। अच्छा एक किते करवाया गया मैसेज। आपकी बड़ी मेहरबानी, फरीद भाई को समझाएं आप और उनको एक और मौका दें प्लीज। एक सिर्फ मॉडल सी, इदां दे बहुत मैसेज है विचों कई ने कि जानी भाई बहुत अच्छा किया तुसीं। किन्ने किया? बहुत जाने ने किया। ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी गल है नाजरीन कि अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अगे जो होना ना उसकी मैं तैयारी भी कर लवां ना। ते आपसे रिक्वेस्ट है आपसे फरमाइश थी प्लीज जरूर पूरी कर देंगे कल के टी टाइम में। जो आपने गाना सुनाया था स्टार्ट पे, सुना है तेरा और भी एक बलम है, वही गाना सुना दे। पूरा यकीन करें मुझे इतना प्यारा लगा और आपकी आवाज और अंदाज में पूरा सुना दे। आपकी ही आवाज में सुनना है प्लीज। क्या खूबसूरत गाया था। आप मेरे पास अल्फाज नहीं तारीफ के लिए। मैं इंतजार करूंगा बेचैनी से। घट करे गल करनी है करवाया गया मैसेज। चलो आगे करो। ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਮੇਰੇ। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। न महफिल में होगी न मेले में होगी। मैसेज की वजह तो तेरी जान छुट्टी है। न महफिल में होगी न मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। तुझे बेशरम
तुझे बेशरम बेमुरव्वत कहूँ तो ये मेरी मुरव्वत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूँ तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। आप जैसा कोई नहीं, बेमिसाल है आप, सुभान अल्लाह। थैंक यू। रिकॉर्डिंग हुई नहीं, अब मैं दोबारा अंदर से रिकॉर्ड करके इसके ऊपर लगा दूंगा। लो जी नाज़रीन, उस्ताद जी मैं इस मैसेज तो तेरी जान छुट्टी बेटे। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਾਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਮਦ ਵਾਰਦੀ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੋਕੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਚਲੋ ਇੰਜ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਓਏ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੈਨੂਨ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੇ ਲਈ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ, ਫੈਸਲ ਲਈ, ਬਾਸ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਡੇ ਹਮ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਹੋ ਫਰੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੜਾਂਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਜਾ ਕਟਾ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਫੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਡੇ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਅਰੇ ਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਓਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਨਾ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ? ਨਾ ਦੱਸ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗਾਣਾ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੋ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਫੈਸਲ ਸੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ ਦਵਾਈ? ਆਪੀ ਲੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਜਾਣ ਦੋ ਓਏ, ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਟਕ ਨਿਕਲੀ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ। ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀਰਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋਲੇ ਲੱਭਦੇ, ਪੋਪੇ ਲੈ ਲੋਲੇ ਪੋਪੇ। ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਏ। ਓਏ ਓਏ ਫੈਸਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਰੋਟੀ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਧੋਲਿਆ ਭਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੀ ਮਿੰਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਦੌਰ ਫਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਗੁਲਾਬੀ ਆਂਖੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਨੱਥੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕਰ।
ਐ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਵੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਓਏ ਨਾਦਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਨਾਦਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਦਾਰੀਆ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਫਲੂਟਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ 10 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁੱਕਣ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਮਲ ਬੇਟਾ ਹਟ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ YouTube ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ FM ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਖੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਇਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਫਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 70000 ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਝੂੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੂ ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਾਲੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे फरीद पे तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्दे जिगर सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया जो तेरी देखी शराबी ये दिल चल भी जरा ब्रेक डांसर वाह वाह चलो भाई ओ तेरी खैर आहा ओ
ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ? ਬੱਬੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੇਟੇ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਓਹ ਓਹ ਵਾਰੇ ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਫਸਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾਨਿਸ਼। ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸੜਿਆ ਵੀ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਬਸ ਬਸ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਜੀ ਲਗਾ ਇਹ ਕਰੋ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਲੀ ਆਉਣੀ ਖਰਬੂਜਾ ਦੀ 15 ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਤੇਰੀ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਦਾਈ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੈਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਜੀ ਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੱਲਾਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਲਾਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜੀ ਫੈਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਢੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਫਰੀਦ ਨਾ ਯਾਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਸਾਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਫੈਸਲ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ। ਸੀਗਾ ਫਰੀਦ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯੈਸ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਘਰ ਚਾਚਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੀ, ਤੇਜ਼ ਵੀ, ਢੋਲ ਟੈਪ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਵੋ। ਔਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਓਏ, ਔਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਲਾਏ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੋਟ ਖੈਰ ਹਾਂਜੀ
ਸਰ ਉਹ ਐਟਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਰ ਹੀ ਹਲਾਤੀ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਮੈਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹਲਾਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਰ ਇਹਨੇ ਹਲਾਤੀ ਯਾਰ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰ ਹਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤਾਰ ਲਈ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚ ਲਾਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਡਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਬੁੱਧ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਮਸਤ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠਾ ਸਟੈਪ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮੀਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਉਹ ਵੇ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਸੁੱਚ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੈਪ। ਸਾਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 골ਡਨ ਬਟਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਖਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਰਾਘਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿੱਡਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਡੇਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਰਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਏਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗਮਲਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਤੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਲ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਨੂੰ ਐ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮੋਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਧਰ ਦੇ ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे तौबा मगर लो सुर भी नहीं सही लगन दे ऐसा ਓਏ नवजा ਯਾਰ मैच ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸਟੈਪ ਲਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਭੈਂਟਾ ਲੰਘੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ओ नुक्कर च ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪੀ ਫੇਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਵੱਲਾਂ ਵਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਆ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ओ ਹੋ ਗਿਆ। यार अजीब आ देख ला 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 सुर भी नहीं लगन दे ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋਏ। ਫਰੇਮ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। अच्छा यार चलो छोड़ो यार ਯਾਰ ਮਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। चलो यार कोई गल नहीं ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਭਾਈਜਨ, ਸਾਡਾ 10 12 ਮਿੰਟ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਰ ਹਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਹਲਾ ਰਹੀ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ। ਸਾਡਾ गया ਸਾਡਾ संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਵਧਾ ਲੈਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇ। ਐ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ FM ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਐ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ। ऐ मैं FM वाला बोल बना जाए। हाय अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका आरजे सजाद जानी। ओहो आज के शो में लगता है काफी हंगामा होने वाला है। ऐ मैं वो बोल बनाया इधरों आवाज घट आ। हमारे साथ अल्लाह दिता चनियोड़ से खुरम साहब सांगला हिल से हमारे साथ हैं। देखा मैं बेटा FM वाला माहौल बना लिया। हाँ मैं नवी लेकिन तुसी नैश तुसी नहीं कुछ करन देंदे मैनू। मनहूस है। देखो इस तरह रिकॉर्डिंग करके सारा कुछ करके तो चढ़ो कोई एवं काम नहीं बेटा, टेक्निकल दिमाग हाले मैं पढ़िया लिखिया नहीं ना। बड़े खिलारे खलूरे ना इन्ने खलारे हुंदे ने, खलारे बहुत पे सी जदों तू पैदा होया। नहीं तेरे अब्बे ने जदों वंडी है बूंदी सारा खलारा पाता ने वेड़े च। ਉਹ ਮਕਾਨ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। मकान चलो। नहीं, मकान डिग पिया सी। ऐ नाज़रीन ਮਾਰਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢਾ। ਚਲੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਜਲਾਦ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। पत्थर के उस्ताद।
ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਾਰਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਔਰ ਬਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪੈਣ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਓਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣੀ ਗਲਤੀ ਆ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਐ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਪ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। step ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਆਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਵਜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਆ ਹਵਾਈ ਬਟਨ ਬੇਟਾ ਵਾਲੀਅਮ ਆ ਲਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਵਾਲੀਅਮ ਇੱਕ ਠਹਿਰ ਆ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਾਹ 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 ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੈਸਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਚਲਾਓ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਓ ਯਾਰ ਕੁੜਕੜੀ ਪਾਟ ਗਈ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੂਝੀ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਰ ਹੀ ਲਿਜਾਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 뮤직 ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦਨਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਟ ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬੁਲ ਕਦੋਂ ਲੈਤੀ ਜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹੀ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 뮤직 ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 뮤직 ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਬਾਬਲ ਕੋਈ ਦੁਆਏ ਦਾ ਅਨਪਲੱਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਦਾਂ ਨਾ ਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬੋਲਡ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਗਾ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ 뮤직 ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦੇਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਦੇਈ ਦੀ ਭੋਰਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਮਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੰਨਣੀ ਐ ਲੈ ਐਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨੇ ਓਲੇ ਆ ਲੈ ਲਾ ਲੋ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦਾ ਇਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ 30 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले मैं की कभी ना याद आए
ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सही सुनना, दसना, मजाक नहीं उड़ाना। समझ आ गई? चलो। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। लो जी नाज़रीन, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌਰ ਆ, ਚਲੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਵੇਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਮਿਕਸ ਗਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਪਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਰਾ ਲੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਬਸੀ ਚੌਧਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ। ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हों, समझो वो यार का सताया हो। ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ, ਯਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ कि वो की लिखी लेने सच पूछो तो रब है ही नहीं, लोगों ने पागल बनाया हुआ। हाँ दस अस्तगफुरुल्लाह। हाँ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਖੂਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੰਨ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਪੀਤੇ ਜਿਸਕੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਕਿਦੋਂ ਲੈਤੀ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੁਝ ਕੋ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਯੈਸ ਅਸਲ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਧਰ ਮਾਡਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਕੋਈ ਲਿਰਿਕਸ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਿਲਮ 'ਚ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਕੀ इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला, ठीक है। मतलब एक मिसाल आ के भी जिदा जाने वाला तेरी दहलीज पे धर जाएगा,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਹਾਲਤ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਸ ਐਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਿੱਚ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਕਵਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਈ ਸੋਚ ਲਾ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੋਨਿਸਟ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੈਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰਾਂ ਪਾਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਆਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਯਾਬ ਲੋਕ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੱਪੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਦੁਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਪਣਾਈਅਤ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਲਓ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਏ,
ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ये समझो कि रब है ही नहीं, लोगों ने पागल बनाया हुआ है। हाँ, ये पता कि ये देखना चाहिए, मेरे हिसाब नाल ना देखना चाहिए कि यार ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਜੀ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਾਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਾਸਲਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। कुछ ऐसे गाने जिवें फुरसत कुदरत ने बनाया होगा, फुरसत ते तुझे मेरे यार, फिर वो एक जब से तेरे ना रब भी दीवाना लागे रे, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਛੂਟ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਂਕਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਇਰਾ ਲਿਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਗਾਣਾ ਲਿਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਲਿਮਟ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਂਸਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ। ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਦਿਲੋਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਥੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 50 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਟੈਪ ਮੂੰਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਦੀ, ਆਹੋ ਮਰਨ ਜੋਹਰ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ।
ਉਹ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰਣਬੀਰਪੁਰ ਆਹੋ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਚੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਐਕਟਰ ਮੂੰਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ तुम्हें रफ़ी साहब का मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनाऊं तो वो गलूरी कहती मोहम्मद रफ़ी वो तो गाता कम रोता ज़्यादा था वही ना। अच्छा उन्हें गल हो गई सर तुसी यूट्यूब खोल के देखो लोगों ने अड़ा के रख दिता उन्होंने। सोनू निगम भी हिंदू आ, सोनू निगम साहब भी हिंदू है ना, रफ़ी साहब ने प्यार करते। उन्होंने कहा अगर तू अपने प्यो के बारे च गल कर सकदा ना तो तू फिर फिल्म च रख ला। ਹਾਏ 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 इन्ने औ खिजे ने। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਰ समझ आ रही गल दी? ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। केस लोग सड़कों ते आ गए, हिंदू मुसलमान क्रिश्चन सिख सड़कों ते निकल आए ब्लॉग करता। अगर ए फिल्म जो डायलॉग कड्डो अजीज साहब फिर होर सारे सिंगर जिन्ने वड्डे वड्डे लोग जेडे हिंदू सी, जेडे मतलब सिख सी, जेडे क्रिश्चन सी, जेडे मुस्लिम सी, सारा उन्होंने नहीं वेख्या कि धर्म ते ये वो। उन्होंने रफ़ी साहब ने वेख्या, उन्होंने कहा तू गल कीती ते कीती क्यों? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ कि बार बार देखो, हजार बार देखो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, इतने दे गाने तू किदा कहने कि गांदा घट ते प्लेबैक सिंगर सी उन्हें की रोना, उन्होंने तो रवाना अगले ने कि भाई मेरे हीरो दी आ सिचुएशन है इत्थे रो दे, मेरे हीरो दी आ सिचुएशन इत्थे हस दे, मेरे हीरो दी मां मर गई है इत्थे मां ते रो दे, मेरे हीरो नूं कुड़ी पसंद आ गई उहदी तारीफ च कुछ कह दे। वो तो सिंगर सी ਹਾਂਜੀ और ऐसा ठीक है एक्सप्रैशन वाले। तो या तो तू कह ना भी उन्होंने कसूर सी रोन च, अगर उन्होंने बाबल की दुआएं गाया या होर गाने ट्रैजेडी गाए उन्होंने कसूर सी, वो घरों लैके आउंदे सी भी मैं रोन चलना, तो फिर तो तू बकवास भी कर। करण जौहर साहब ने जिंदी फिल्म च आया वो, तो करण जौहर साहब के बारे मैं सुनिया कि वो करनी जौहर नहीं भी नहीं विचों थोड़ी जी ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਐ वो ਟੈਬ नाचे मन मोरा मगन दा भी करते हैं इस्तेमाल। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐ ਟੈਬ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਟੈਬ ਨੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਐ ਲੋ ਮੈਂ ਧਮਕ ਮਾਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਤੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪ ਹੋ ਓਏ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ नाज़ों से तुझे पाला मैंने अटैक। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਰੁਖਸਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਾਕਈ ਹੈ ਵਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ यार मेरा तितलियां वर्गा, कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते, ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ यार मेरा तितलियां वर्गा। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭੰਵਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਤਲੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖੋਤੀ ਵਰਗਾ, ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਕਵਾਂ, ਤਿਤਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਿਤਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਤਿਤਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾ। ਕਹਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭੂੰਡਾਂ ਵਰਗਾ। ਸੀਗੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੀਗੇ ਦੀ ਸਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਠਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਬੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਓ, ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਾਹ ਬੱਲੀਏ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਠਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਜੀ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਲਾ ਝੰਗ ਸਜਣਾ, ਹਾਂ ਬਣਾ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਓਏ ਮਲਮ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਧੰਮੀਪੁਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਬੋਰਡ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਚਲ ਜਾ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਧੰਮੀਪੁਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੰਮੀਪੁਰਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਲ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਸਾ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਰ ਨੂਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਜ਼ਰ ਰਹੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਵਾਬ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਲ ਉਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਉਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਆ। ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕੌਣ? ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਬਾਜੋ, ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪਾਠ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਬਰੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ। ਲੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਏਦਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਸਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 41 ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, 41 ਦੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਲਦੀ। ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸਾਜੀ ਆ ਵੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰੋਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ, ਸਵੇਰ 4 ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਡੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ YouTube ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧੰਮੀਪੁਰੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੰਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੰਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸਤ ਧੰਮੀ ਹੈ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਧੰਮੀ ਆਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੌੜਾ ਪਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਕੋਚਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਸੁਣਾਓ। ਨਾ ਅਵਰਿਸਤਿਕੀ ਦਬਿਸਤਿਕੀ ਨਿਆ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਾ ਕਲੰਪਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਸਤੀ ਕੀ ਨਾ ਤਿਸਤੀ ਕੀ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾਰੀ ਨਾਰੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਨਾਰੀ 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 ਇੰਦਾ ਵੈਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲੜਨ ਡਿਆ ਮੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈਲਪ ਮੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਲਵ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਕੱਢਣਾ,
ਉਹ ਜਿੰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵਾੜੇ ਕੋ ਕਢਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। 12 ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੂਜ਼ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਚੌਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ।